In today's lecture, we are going to start a new subject named Statistic for Business Management, in which we are going to learn about the first chapter named Business Forecasting. So, first of all, business forecasting means what? The statistic is used in various fields in today's era. If any businessman wants to know that what is the future of their product, what is the future of their company, so they use a statistics method, which through they can get a pure information that their product is run in future or not, which type of improvement they need. So let's start with the meaning of business forecasting. Forecasting is used the knowledge we have at one time to estimate what will happen at some future moment in time. It's a simple meaning is that forecasting means forecast. Forecast means what? To assume the future. In future, which things is happen with our product, which things is happen with our company. At least this definition is given by T.S. Lewis. Next one is method of forecasting. Here some method are there forecasting with through any businessmen, if they wanted to know what is the future of their company or their product, at that time they use the various method of forecastings. Let's see how many methods are there. First is index number. Second, explanations method. Third, method of regression analysis. Method of economic model, method of opinion poll, graphical method, least square method. Here least square method is two sub-point. First one is straight line and second one is second degree parabola. Next and last, which is smoothing technique, in which method of moving average and method of exponential smoothing. Here in your syllabus we are going to learn about two methods, which is least square and smoothing techniques. Least square have a two sub-point and smoothing techniques also have a two sub-point. So in this chapter we are going to learn about four methods of practical sums. First one is straight line, second one is second degree parabola, third one is method of moving average, and fourth and last is exponential smoothings. So here we are going to start with first, which is index number. Here an index number is a statistical measure designed to measure changes in a variable or a group of related variable. Index number means it is a statistical measure to measure the product, the business, the production units, designed to measure changes in a variable or a group of related variable. Related જેટલા વેરિયેબલ હશે બરોબર છે એને મેઝર કરવા માટે છે એક આનો યુઝ થાય છે ઇન્ડેક્સ નંબરનો. Index number is a single ratio which measures the combined changes of several variables between two different times, places or situations. બે અલગ અલગ ટાઈમનું મેઝરમેન્ટ કરશે. કોઈ પણ કંપની હોય તો એ ઘણી બધી શિફ્ટની અંદર વર્ક કરતી હોય, તો એ શિફ્ટની અંદર વર્ક કરે છે તો બે શિફ્ટનું કમ્પેરિઝન કરવું છે કે કયા શિફ્ટની અંદર છે પ્રોડક્શન વધારે થાય છે, કયા શિફ્ટની અંદર પ્રોડક્શન કોસ્ટ ડિક્રીઝ થાય છે, કયા શિફ્ટમાં ટૂંકમાં સેલ્સ કેટલું રહે છે, કયા શિફ્ટમાં પ્રોડક્શન કરેલા પ્રોડક્ટ. તો ઇન્ડેક્સ નંબર મેઝરનો યુઝ કરી શકાય, જેના થ્રુ એ ડિસાઇડ કરી શકે કે વિચ શિફ્ટ ઇઝ ગીવ અસ અ મોર પ્રોડક્શન્સ. નેક્સ્ટ, explanations method. Different method of explanations are available from which a suitable method can be used and the forecast can be made. अलग अलग मेथड છે એક્સપ્લેનેશન માટે યુઝ થાય છે, જેમાંથી જે સિચ્યુએશન બેઝ છે એ આ મેથડનો યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ મેથડ ઓફ regression analysis, in which we know that regression gives us a functional relationship between two variable. regression છે કે શું આપણને જણાવે કે બે જે વેરિયેબલ છે અલગ અલગ એની વચ્ચેનું regression શું છે એ આપણને જણાવે છે. Also for more than two variable, the technique of multiple regression and partial regression can also be used.
બે વેરિયેબલ હશે તો શું થશે? રિગ્રેશન એનાલિસિસનો યુઝ થશે. બટ વેન વી હેવ અ 2 ઓર મોર વેરિયેબલ, બે અથવા બેથી વધારે વેરિયેબલ આપણી પાસે હશે તો આપણે છે મલ્ટીપલ રિગ્રેશન અથવા તો પાર્શિયલ રિગ્રેશન મેથડનો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. આ બધી મેથડ છે એ આપણે થિયરીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જ ભણવાની છે. પ્રેક્ટિકલની અંદર તમારે 4 જ મેથડ આવશે: સ્ટ્રેટ લાઇન, સેકન્ડ ડિગ્રી પેરાબોલા, મેથડ ઓફ મૂવિંગ એવરેજ અને મેથડ ઓફ એક્સપોનેન્શિયલી સ્ટ્રેટ. Next, method of economic model. Econometric help us in studying the problem of economics with the help of mathematics and statistics. Economic model means what? કે કોઈ પણ કંપની હોય, the main goal of any company is to get the maximum profit. મેક્સિમમ પ્રોફિટનો ગમે તે કંપનીનો પહેલો ગોલ હોય. હવે મેક્સિમમ પ્રોફિટ માટે શું હોવું જરૂરી છે? એની પાસે પહેલા ઇકોનોમી, એની ટૂંકમાં ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન એની સારી હોવી જોઈએ જે તે કંપનીની. જો ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન સારી હશે તો એ રો મટીરિયલ પરચેસ કરી શકશે. રો મટીરિયલ પરચેસ કરશે તો એને પ્રોડક્શન કરી, ફિનિશ ગુડ્સ થ્રુ સેલ્સ કરી અને પ્રોફિટ અર્ન કરી શકશે. એનાથી શું થશે કે ફાઇનાન્શિયલ એની હેલ્થ જે રહે એ સ્ટેબલ થઈ જશે. તો ઇકોનોમિક મોડલથી છે આપણે કોઈ પણ બિઝનેસની છે મેથેમેટિક્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સના અમુક ટૂલ્સનો યુઝ કરી અને આપણે જાણી શકીએ છીએ કે જે તે કંપની છે એની વેલ્થ કેટલી છે. The relationship between different economic variables are represented in form of different equations generally known as the economic models. હવે રિલેશનશિપ છે બરોબર છે ડિફરન્ટ ઇકોનોમિક વેરિયેબલ્સના. હવે અલગ અલગ ટાઈમે અલગ અલગ કન્ડિશન થતી જતી હોય. કોવિડ આવ્યો તો ગમે તે કંપની હોય એ લોસ મેકિંગ થઈ ગઈ હતી. મોર દેન 6 થી 7 મંથ માટે તો ફોર શ્યોર 6 થી 7 મહિના માટે છે કોઈ પણ જે કંપની હતી એ શું થઈ ગઈ હતી કે એની ઇકોનોમિક કન્ડિશન છે, ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન છે એકદમ લો થઈ ગઈ હતી. ઘણી કંપનીઓ પોતાના એમ્પ્લોઈઝને છે એ છૂટાપી કરી દીધા હતા. વાય? બિકોઝ દે આર નોટ એબલ ટુ બિયર આ સેલેરી. એ એબલ નહોતા કે સેલેરીનો એક્સપેન્સ પણ એ લોકો કાઢી શકે. તો એવા વેરિયેબલ જે થશે બરોબર છે, એવા વેરિયેબલ હશે તો એ વેરિયેબલ શું થશે? ડિફરન્ટ ઇક્વેશન બરોબર છે ઇકોનોમિક મોડલ્સની અંદર આપણે જોઈ શકશું. Next method is method of opinion poll, in which this is a very popular method of forecasting. Most of the business forecasts are done by this method. આ છે ફોરકાસ્ટિંગની એક મેથડ છે અને આ મેથડ છે ખૂબ જ પોપ્યુલર મેથડ છે જેના થ્રુ જે અમુક કંપનીઓ આ મેથડનો વધારે પડતો યુઝ કરે છે પોલનો. Survey can be made for any product existing in a market or for the new product to be introduced in the market. હવે આની અંદર શું થશે ઓપિનિયન પોલની અંદર? ઇફ એની કંપની હેવ ધેર પ્રોડક્ટ એટ ધેટ ટાઈમ વોટ દે કેન ડુ, દે હેલ્ડ અ સર્વે. એ એક સર્વે ટૂંકમાં કરશે કે આપણી જે પ્રોડક્ટ છે સપોઝ ટાટા છે તો ટાટા શું કરશે? સર્વે કરશે કે ભાઈ ટાટા એનો અમારી છે સેટિસ્ફેક્શન તમારું કેવું છે. તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો પ્લે સ્ટોરમાંથી તો એ પણ એ બી તમને પૂછશે 5 સ્ટારમાંથી રેટિંગ આપો, તમારો ફીડબેક આપો, કઈ વસ્તુનો અમારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે, શું વસ્તુમાં નવી આમાંથી કરવી જોઈએ. તો ઓપિનિયન પોલ જે રહ્યો એ પોપ્યુલર મેથડ છે. કોઈ પણ કંપની આ સ્ટેટિસ્ટિક્સ ટૂલનો યુઝ કરતા જ હોઈએ કે એના માટે કે ભાઈ અત્યારે આપણી કન્ડિશન આવી છે, ટાટા છે સપોઝ સર્વે હેલ્ડ કરે ટાટા નેનો માટે કે વિચ ટાઈપ ઓફ ન્યૂ ટેકનોલોજી, ન્યૂ સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કે કઈ વસ્તુ તમારે ટૂંકમાં જોઈએ છે, કયા ટાઈપના તમારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈએ છે અમારા આ મોડલની અંદર. તો શું થાય કે બધા લોકો પોતાના પ્રેફરન્સીસ કહે છે કે મારે છે આ વસ્તુ જો ટાટા નેનોમાં મળી જાય તો વધારે બેટર રહેશે. અત્યારે જો તમે જોવા જાઓ તો અત્યારે મોસ્ટ ઓફ કંપની છે એ ટેકનિકલ ટૂંકમાં તરફ વધારે પડતી વાળી છે. એમજી હેક્ટર છે, કિયા, પછી ટાટાની પંચ, સફારી, તો આ બધી જેટલી પણ કાર્સ જે છે હવે જેટલા પણ મોડલ આવે છે એ બધામાં શું આવે છે કે ટેકનિકલ ફીચર થોડા વધારે પડતા જ આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે મર્સિડીઝ કારને અફોર્ડ ના કરી શકે તો ઇફ દે વોન્ટ મર્સિડીઝ ફીચર ઇન એની એસયુવી કાર સો દે પરચેઝ એક્સયુવી 700 વિચ ઇઝ અ ન્યૂ મોડલ ઓફ મહિન્દ્રા કે જેની અંદર છે મર્સિડીઝના અમુક ફીચર્સ એની અંદર એને નાખેલા છે. તો શું થાય કે ઓપિનિયન પોલ થ્રુ એને ખબર પડશે કે આપણા કસ્ટમરને કઈ વસ્તુની હજી નીડ છે, આપણી એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે એમાં કઈ વસ્તુની ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે અને એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ કરતાં આપણે જો કંઈ અપડેટ વસ્તુ લાવી હોય તો આપણે કયા ટાઈપના ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે. તો ધીસ મેથડ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગ્રાફિકલ મેથડ. This is the simplest method of forecasting. If the value of production, sales or profit for different year are given, they can be plotted on the graph paper.
ગ્રાફિકલ મેથડ છે સૌથી ઇઝીએસ્ટ મેથડ છે, આપણને ખબર પડશે એના થ્રુ કે આપણું જે ગ્રાફ રહ્યો, આપણું જે સેલ્સ રહ્યો, આપણો જે પ્રોફિટ રહ્યો એ ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં છે કે ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં છે. જો ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં હશે તો કંપની માટે છે ઇટ્સ અ બેટર ફોર ધ ફ્યુચર, એન્ડ ઇફ ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ then company should be go to the liquidation. કંપની છે લિક્વિડેશન તરફ જઈ શકે જો ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં હશે તો. કોવિડ પીરિયડ દરમિયાન છે ઘણી બધી કંપની હતી એના જે ગ્રાફ જે હતા પ્રોફિટના અને સેલ્સના આ ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં વયા ગયા હતા. શું કામ? તો કે લોકડાઉન આખું લાગી ગયેલું હતું. બટ એક્સેપ્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ જે કંપની હતી એના સિવાય. If a smooth freehand curve on a straight line is drawn to pass from this point on an average, it will represent the given data. જે ડેટા આપણને આપેલો હોય, હવે સપોઝ છે if you want to do a research on the production and sales of Tata Motors, then first of all you get a annual report of Tata for 5 years, 10 years, whatever. જેટલા વર્ષનું તમારે રિસર્ચ કરવું છે એટલા વર્ષ માટેનો તમારે એન્યુઅલ રિપોર્ટ જોશે. એન્યુઅલ રિપોર્ટ તમને એકવાર મળી ગયો એના પરથી તમે શું એની અંદર બેલેન્સ શીટ હશે, પ્રોડક્શન હશે, એનું સેલ્સ હશે, એનો પ્રોફિટ કેટલો થયો, આ બધી વસ્તુ એની અંદર એને ઇન્ક્લુડ કરેલી હશે. આ બધી વસ્તુને તમે ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન થ્રુ અથવા તો સ્ટેટિસ્ટિક્સ અમુક જે મેથડ છે, અનોવા છે, કાઈ સ્ક્વેર છે, 1 વે અનોવા, 2 વે અનોવા, એફ ટેસ્ટ, ઝેડ ટેસ્ટ, તો આ બધી ટેસ્ટનો તમે યુઝ કરી અને તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો કે કયા વર્ષની અંદર, કયા યરની અંદર છે કંપનીનું પ્રોડક્શન હાઈ હતું બાકીના યર કરતાં. અથવા તો તમે બે અથવા બેથી વધારે કંપનીનું તમે કમ્પેરિઝન બી કરી શકો કે ભાઈ ટાટાનું પ્રોડક્શન અથવા તો સેલ્સ વધારે છે, પ્રોફિટ વધારે છે કે પછી મહિન્દ્રાનું વધારે છે, કયા બેઝ ઉપર વધારે છે, કયા મોડેલથી વધારે છે અને કયા યરની અંદર વધારે છે અને શું કામ વધારે છે અને વધારે નથી તો એને શું કરવું જોઈએ. તો ગ્રાફિકલ મેથડ થ્રુ છે તમને આ બધી વસ્તુઓ કરીને તમે ઇઝીલી પણ ફાઇન્ડ કરી શકો કે જે યર છે તમે વાય જે એક્સિસ આવે ત્યાં યર તમે મેન્શન કરી દો, સોરી ત્યાં તમે પ્રોફિટ મેન્શન કરી દો, વાય એક્સિસ ઉપર તમે તમારો યર મેન્શન કરી દો, તો જે યર ઉપર છે તો એ ઉપર તમારે છે પ્રોફિટ તમને મળતું જશે. નેક્સ્ટ મેથડ ઓફ લીસ્ટ સ્ક્વેર. In graphical method, different curves are drawn by different persons and hence the uniformity and the forecast cannot be maintained. अब graphical method જે છે એની અંદર શું થશે કે ડિફરન્ટ કર્વ્સ એની અંદર આપણે ડ્રો કરવાના થશે. તો ડિફરન્ટ કર્વ્સ છે એ ડિફરન્ટ પર્સન્સ દ્વારા જો ડ્રો કરવામાં આવે તો એના ઉપરથી આપણને એક યુનિફોર્મિટી જળવાઈ નહીં રહે કોઈ પણ રિસર્ચ જો આપણે કરીએ છીએ તો. If the given information is represented in a form of a functions by some mathematics techniques, then from it we can estimate the value of a variable for any year. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે જો ગ્રાફિકલ મેથડ જે છે એ યુઝ કરવામાં આવશે તો એક પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન તમને નહીં મળે. બટ on the other end, if you are using the least square method or any statistics tools or any mathematics techniques to forecast productions of any business, so due to use of mathematical techniques or statistics tools you get a proper number and કહેવાય કે આપણને પરફેક્ટ એક ડિજિટ આપણને મળશે કે ભાઈ આટલું પ્રોડક્શન હશે, આટલું સેલ્સ હશે, આટલું પ્રોફિટ હશે. બટ એવું ગ્રાફિકલ મેથડમાં નહીં મળે. શું કામ નહીં મળે? તો કે ગ્રાફિકલ મેથડ જે છે એ એટલું ડીપ સ્ટડી નથી કરતી, એ ઉપર છેલ્લું ખાલી સ્ટડી કરે છે કે આ વર્ષમાં આટલો પ્રોફિટ છે, એ ખાલી આપણને એક કર્વ બતાવશે ઇફ ઇટ ઇઝ અપવર્ડ ઓર ઇફ ઇટ ઇઝ ડાઉનવર્ડ. અપવર્ડ છે કે ડાઉનવર્ડ છે એ આપણને ખાલી એક ગ્રાફ, એક કર્વ આપણને બતાવશે, બીજું કંઈ બતાવશે નહીં. તો જે લીસ્ટ સ્ક્વેર મેથડ છે બરોબર છે એનું ફોર્મ્યુલા પણ આપણી પાસે છે y = a + b x. આ ફોર્મ્યુલાની અંદર છે જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન આપણે જોશું ત્યારે આપણે જોશું કે કઈ રીતે આપણે આની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને આપણે છે ફોરકાસ્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ આ યરની અંદર છે આપણું કેટલું થશે પ્રોડક્શન અથવા તો સેલ્સ. There are two methods of this list square ની બે મેથડ છે, હમણાં જ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી ગયા છીએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ સેકન્ડ ડિગ્રી પેરાબોલા. સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ અને સેકન્ડ ડિગ્રી પેરાબોલા બરોબર છે. આ વિના તમારા પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન્સ તમારે એક્ઝામની અંદર એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમારે પ્રિપેર કરવા પડશે, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું. નેક્સ્ટ વન ઇઝ smoothing techniques. This is the another and the last method of the business forecast. It is quite known that the averaging process smoothness out the irregularities or functions or up and downs of a time series.
This property is used in smoothing a time series. The techniques of smoothing shall be used in the following methods. और स्मूथिंग જે ટેકનિક રહી બરોબર છે એ અપવર્ડ અને ડાઉનવર્ડ ફંક્શન્સ દર્શાવે છે. પ્લસમાં આ જે મેથડ રહી બરોબર છે ટાઈમ સિરીઝ ઉપર ડિપેન્ડ મેથડ છે. પરફેક્ટ ટાઈમ માટે છે આ ટાઈમ માટે આ ટાઈમ માટે એના બેઝ ઉપર જ આખી મેથડ જે છે એ વર્ક કરે છે. ફર્સ્ટ મેથડ આની છે મેથડ ઓફ મૂવિંગ એવરેજ એન્ડ સેકન્ડ છે મેથડ ઓફ એક્સપોનેન્શિયલ સ્મૂથિંગ. આ બે મેથડ છે, આ બેના પર તમારે પ્રેક્ટિકલ આવે છે. ઇટ મીન્સ 4 મેથડના તમારે પ્રેક્ટિકલ આવે છે એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી, અને આપણા 4 મેથડના જે પ્રેક્ટિકલ જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કન્ટિન્યુ કરશું.